Welcome back to Morning Joe. It's Tuesday, June 24th. Jonathan Lemire and Susan Page are still with us. Donald Trump walking to Air Force One as he plans his trip to The Hague in the Netherlands for NATO summit, where most of the NATO countries have pledged, are going to pledge, that they'll be spending 5% of their GDP on military expenditures. Obviously, something that Donald Trump has been pursuing for a very long time. But Jonathan Lemire, the president, holding a press avail before leaving the White House as he was going to the helicopter, Marine One, and very angry with Israel, very angry with Iran, saying they didn't know what the F they were doing. According to reports, we're getting the video fed into us right now, but take us through it. He expects the ceasefire to hold and is not pleased that it's not. Yeah, it's been an eventful few minutes. As we discussed earlier in the show, the ceasefire was agreed to, President Trump trumpeting it, but these things are messy. It didn't end precisely at the time. Takes a while. Yeah, it does. It often does. And apparently a missile from Iran did get through, landed in Israel. There have been some casualties, a couple of fatalities. And Israel is now publicly saying they're going to hit back with full force. And that is what has really agitated President Trump this morning. We just showed you video. He did not talk to reporters at Joint Base Andrews, but he did a few minutes prior while leaving the White House, getting on Marine One as he heads to NATO. Reports indicate a very angry President Trump, as you say, criticizing both countries, Israel and Iran, saying, quote, they've been fighting for so long and so hard, they don't know what the F they're doing. He did not abbreviate that. And he also took to Truth Social right around the same time an all-caps message squarely at Israel, saying, Israel, do not drop those bombs. If you do, it is a major violation. Bring your pilots home now. Donald J. Trump, President of the United States. So he really is hoping this ceasefire holds. It is not, at least just yet. And we have seen, Joe, about as angry, I'm told there, about as angry as President Trump has been in public in a long time this morning. இங்கதான் எங்கயோ இருக்குது இரு விசாரிச்சு கேளு யோ யார் அப்படி தெருவு மரத்துக்கு நிக்கிறது ஆள் வளர்ந்துக்கு ஆ மூக்கு இதான வந்து தெரு இப்ப அடி இரியா யோசிக்க அப்படியா தப்புன்னு எப்படி அடிக்கிறது அப்ப யோசி அங்க பாத்தியா எங்க அது என்னது நீயே சொல்லு குழந்தையா அது கூட தெரியல உனக்கு சரி அதுக்கு என்ன போ குழந்தைங்க முன்னாடி எல்லாம் நான் ஃபைட் பண்றேன் கிடையாது ஏன் அப்படி என்னுடைய முரட்டுத்தனத்தையும் என்னுடைய போர் குணத்தையும் பார்த்து எதிர்காலத்துல இந்த பிஞ்சுக பூரா வன்முறையில இறங்கிட கூடாது என்பதற்காக ஓ தூய தமிழ் ஐயோ எந்த ட்ரெண்ட்ல பேசினாலும் எந்த ரூட்ல போனாலும் விடவே மாட்டேங்கிறானே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்னு செய்வோமா என்ன இந்த குழந்தைகளை அனுப்பிச்சிட்டு நாம ஃபைட் பண்ணுவோம் நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க என் பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கு உன்னை எல்லாம் இறக்கப்பட்டு விட்டுக்கிட்டு இருக்கா என்ன நடந்துக்கிட்டு இதை என்னத்தோட வீட்டு பக்கம் கந்தவாயிரம் மணிக்காம டேய் பாத்துடா அம்மா சரி வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லு வீட்டு எதுக்கு நான் கேக்குறேன் ராசங்களா தரமா வீட்டை கேக்குறேன் நீ டேய் வீட்ல ஃபைட் பண்ணுவோம் அட்ரஸ் சொல்லு வாடா நீ வாடா அட்ரஸ் சொல்றா டேய் வாடா சபாடா ஒரு மனுஷன் வீடு வந்து சேர்றதுக்குள்ள எவ்வளவு இதான உன் வீடு வந்தாச்சு வேற எங்க வரணும் வேற எங்கடா வரணும் வேற வரத்துக்கு இடமே இல்லப்பா இதாப்பா எட்டு எப்ப ஒரு பேச்சுக்கு அங்க வாங்க சொன்னா உடனே சொன்ன இடத்துக்கு நான் சரி வந்து பீதிய கிளப்பலாம் என்னப்பா நியாயம் ஆஜிபதி வர ஆஜிபதி உன் வீட்டுக்கு தான் கூப்பிடலடா வந்துட்டல வேணாப்பா ஒன்லி பாடி லாங்குவேஜ் தான்ப்பா உள்ள ஒண்ணு கிடையாதுப்பா நீ நினைக்கிற அளவுக்கு நான் ஒண்ணும் பெரிய பயிற்று கிடையாதுப்பா ஒன்லி பில்டப் இரு உன்னை வச்சுக்கிறேன் நான் 2 பேரை ஏற்கனவே வச்சிருக்கேன் 2 பேரையா சொல்லவே இல்ல ரொம்ப முக்கியம் வாடகை கொடுத்ததுக்கு வக்கு இல்ல இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் வாடகை 2 பேரா மாமி இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே நாங்க இவனுடைய அண்ணனுங்களா அண்ணங்களா அட அரமண்ட அயோக்கிய பயலே உன்னை அனாத பையன் நினைச்சனடா இப்படி தடிமாட்டு பிள்ளைகளுக்கு தம்பின்னு ஒரு நாளாவது சொல்லியாடா அந்த 2வது அண்ணன்டா உடல் குடிங்கி கோவிந்த 3வது அண்ணன் காலை வெட்டி
கருப்பையா நான் தான் மூத்த அண்ணன் தளபதி தங்கராசு. ஐயா பேரெல்லாம் டெரராட்டாயா இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? என் தம்பிய ஏமாத்தினால அவளை காதலிச்சு ஏமாத்துறன்னு சத்தியம் பண்ண பாரு. ஆமா. அத முடிக்கிற. அப்பதான்டா என் தம்பியோட ஆத்மா சாந்தி அடையும். ஏண்டா இப்படி சுத்தி பாத்து கேட்ட அளவுக்கு உனக்கு என்னடா துரோகம் பண்ணினான்? ஏத்துக்கங்கண்ணே, அப்பதான் நம்ம டெய்லி பிஸியா இருப்போம். அந்த சொட்டையும் லவ் பண்ணதே தப்பு. அவன் லவ் நீ ஏன் அண்டர்டேக் பண்ண? அது வேற ஒண்ணும் இல்லப்பா. அவன் என்கிட்ட சத்தியம் வாங்குறதுக்கு முன்னால என்ன பார்த்து வாழ்வே மாயன் கமலஹாசன் மாதிரியே இருக்குன்னு ஒரு பிட்ட போட்டான். அதுல லைட்டா செழிப்பாயிட்டு. வாழ்வே மய கமலஹாசனா? ஆமாப்பா. அப்படியா சொன்னா? ஆமா. ஐயோ, ஏப்பா நீ அதிர்ச்சி ஆகுற? படம் பார்க்காம ஏன் ஸ்டைல் ஒத்துக்கிட்ட? என்னப்பா வேமா சொல்ல பதறு எனக்கு. ஏன் வாழ்வே மயம் கிளைமாக்ஸ்ல கமலஹாசன் செத்துருவாரு. என் தலைவன் சிங்கம் வந்துட்டான்டா. இவனை மட்டும் கார்கிலுக்கு ஒண்டி அனுப்புனா போகும்டா. பனிமலை எரிமலையா மாறும்டா. இவன் நடையப்பார் உடையப்பார் தலையப்பார். டேய் தலைவா இங்க பாருங்க, ஒரே சைஸா பிடிச்சு வந்திருக்காங்க தலைவா. ஏதோ ஒரு ஊர்ல லாரியில லோடு ஏத்திட்டு வந்து எவ்வளவு எரியுறாங்க தலைவா. என் வேலை எப்படி எரிஞ்சாங்க தெரியுமா? இங்க வாங்க அண்ணனை கேளுங்க. அண்ணன் எப்படி எரிஞ்சாங்க சொல்லுங்க. அடிவாங்கி சாப்பிடுறோம், மரியாதையா கூட்டி போயிரு. குருநாதா ஏரியாக்காரங்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். டேய் என் தலைவன் கையாலே உனக்கு சாப்பிடுறா. டேய் நீங்க சரியா நம்மளையா இருந்தா இப்ப எரிக்கிறா. டேய் இப்ப எரி, இப்ப எரிக்கடி. நிறுத்து. எவனும் தான் எரியலையே, சும்மா எரியன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்க. எரிஞ்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க, என்ன பண்றது? எங்க பாடுறா பாடுறா கையில அறுவாலை பாடுறா, அறுவாலை பாடுறா. டேய் அவன் வேர்த்து கொண்டாந்து கேட்டாவா? வா இப்போ. டேய் குருநாதன் சும்மா இருடா பொறுமை. டேய் ஒருத்தனுக்கு பிறந்திருந்தா இப்ப எரி. குருநாதா என்ன பாதி மூஞ்சிய காணா? குருநாதா என்ன குருநாதா உங்களுக்கு புது ஐட்டம் அறிஞ்சிருக்காங்க? எங்க திரும்புங்க. கர்ம கர்மா என்ன இப்படி நாறுது? குருநாதா மாட்டு ஐட்டத்தையும் மனுஷ ஐட்டத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எரிஞ்சிட்டாங்களே. ஊர் உலகமே பயந்துகிட்டு இருந்த என்ன கொண்டாந்து ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ள நிறுத்தி பயந்துகிட்டு இருந்தவனுங்க எல்லாம் எரி எரின்னு எரிய வச்சது இல்லாம நாத்தடிக்குது. நான் சொல்றேன், எரிஞ்சவங்களை மறந்துட்டேன்டா. உன்னை மறக்கவும் மாட்டேன், உயிரோட விடவும் மாட்டேன்டா. டேய் டேய் உன்னை வெட்டி bombs the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.